న్యూస్ తెలంగాణ న్యూస్ కి స్వాగతం. తెలంగాణ ఇంజనీరింగ్, అగ్రికల్చర్ అండ్ ఫార్మసీ కామన్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ కి అర్హులైన విద్యార్థుల కోసం మల్లారెడ్డి యూనివర్సిటీ మరియు టీజీ ఈఏపీ సెట్ ఆన్లైన్ మాక్ టెస్ట్ 2025 సంయుక్తంగా నిర్వహిస్తామని, ఈ మాక్ టెస్ట్ విద్యార్థులకు తమని అంచనా వేసుకోవడానికి మరియు పరీక్షకు ముందు నమ్మకాన్ని పెంచుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఈ టెస్ట్ 20 ఏప్రిల్ 2025న ఆన్లైన్లో నిర్వహిస్తారు. విద్యార్థుల విద్యా ప్రయాణాన్ని ప్రోత్సహిస్తూ మల్లారెడ్డి యూనివర్సిటీ 500 మెరిట్ ఆధారిత అడ్మిషన్లకు మెరిట్ స్కాలర్షిప్లను ప్రకటించారు. ఈ స్కాలర్షిప్ ప్రతిభ కలిగిన విద్యార్థులను గుర్తించి వారు ఆర్థిక భారం లేకుండా నాణ్యమైన విద్య అందిస్తున్నామని తెలిపారు. మెరిట్ స్కాలర్షిప్ అన్ని కోర్సులకు మొదటి 500 మెరిట్ ఆధారిత అడ్మిషన్లకు అర్హులు. టీజీ ఈఏపీసీఈటీ ఆన్లైన్ మాక్ టెస్ట్ 20 ఏప్రిల్ మొదటి 500 మెరిట్ ఆధారిత అడ్మిషన్లకు స్కాలర్షిప్లు మల్లారెడ్డి యూనివర్సిటీ నాణ్యమైన విద్యను అందించడంలో విశ్వాసం ఉంచుతుంది. ఇన్నోవేషన్ మరియు విద్యార్థి అభివృద్ధికి ప్రధాన ప్రాధాన్యతనిచ్చే ఈ విశ్వవిద్యాలయం అనేక విభాగాల్లో కోర్సులను అందిస్తున్నామని తెలిపారు. But because of the guidance and because of all the support I've got from my university, our vice chancellor sir and training and placement committee, and we all had many training sessions which brushed up my skills, which made me stand here where I am now. And I'm so happy that I've already got 2 more offers from other IT companies, which are Amazon, and also I've got a offer letter from Movit, which is also I'm very happy to share with you all. All this has happened only because of Malla sir and our vice chancellor sir and our dean and our HOD sir and all. I would like to thank each and everyone who are behind my success today. Thank you. And I am from Kompally. So speaking about like how I felt, how this experience was in the first year of Malla University. First sem they helped us build a lot of fundamentals and the foundations for programming and helped us understand like why do we need this and all. Then when we came to second semester, they brought in industry experts from outside. They outsourced them, which helped us a lot. Like when I first went to a hackathon in first sem, I was very lost. I didn't understand what was going on. Then in second sem after training, when I learned MySQL and Django and Flask, it helped me a lot and it made me more confident to go to other hackathons, and that I felt gave me more opportunities. I met and connected with many people. Like even now I am being interviewed for an internship. That is all thanks to the outsourcing people. Like there had been many guides. We even have online classes for DSA every night. That helped me a lot because those mentors helped me for creating this project, which won 3rd place recently at BVRIT Women's College. And that's it. Good afternoon everybody. This is Rauru Namrata Reddy and I have been currently doing my undergraduation in Malla University from CSC department, and I have been doing my internship for 3 to 4 months in Microsoft, and I also have done few more internships from Casmo and other companies. College have been very supportive to me in order to do it both manage my internships as well as career and also extracurricular activities. Always the faculty and also the deans, HODs, VC sir, everybody has been very encouraging towards everything, like not only towards the studies but I also have been part of extracurricular activities, and I was able to do it all because of college. And I also got into 2-3 multiple colleges for my post graduation, which are very well reputed, and also companies like Pixmaker and also Cosmo and also SmartWorks, and this is all because of Malla University. And our mainly I would take this opportunity to thank our beloved VC sir, who has been very encouraging towards me and also everyone in the college. He has always supported us to get into multiple things, like irrespective not only the studies or something, and also provincially without the academics as well. And also our placement sir Kailashwar Rao sir and Subhash sir, who has been encouraging. Like I was in my 4-1 while I was doing my internship, and most importantly our HOD sir Mirali sir, who has been phenomenally, exceptionally supportive towards me. He has always encouraged me to do more than studies. Like he always made sure the people from CSC department has their work towards studies and eventually also build our interest. Like I was very interested in marketing and everything. Every chance, everything was given by Mirali sir. There were also times when
he supported me more than what any faculty would do, and everything or something that I have got today is because of him. And mainly our chairman sir, who has brought up this much. Main importantly are my inspiration sir. Thank you for everything. Yeah, and this packages and everything is all because of them. And the offers which I got, not only those which I got off campus or something, and also in the placements which are given by our faculty, and also placements I got into Movate and Amazon, and that is also all because of them. Thank you. Got for 68 lakhs package with the pitch maker, excluding the stocks, and everything is all because of them. 68 lakhs per annum అండి. 68 lakhs per Yeah, annum. with మనకి ఒకసారి వెళ్ళండి, ఒకసారి చెక్ చేసుకొని మనకి వాళ్ళు ఇష్టమైనప్పుడు మేము గైడెన్స్ తీసుకొని ప్రొఫెసర్ని కాంటాక్ట్ అయ్యి ఎలా ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అంతా కూలంకషంగా చేసేదానికి ఇవాళ ప్రెస్ మీట్ పెట్టడం జరిగింది. దానికి మేనేజ్మెంట్ కూడా చాలా సపోర్ట్ చేస్తూ, అదే కాకుండా ఇప్పుడు మేము కొన్ని రూరల్ ఏరియాలకి మేమే కూడా వెళ్ళి వాళ్ళకి ఏదైనా కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ చేసి వాళ్ళకి కొన్ని అవేర్నెస్. చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే మేము అడ్మిషన్స్ చేసుకోవాలి కాబట్టి ఇట్లా చేస్తున్నారు, కానీ ఇది రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండి. ఎందుకంటే అడ్మిషన్స్ ఎలాగో యూనివర్సిటీనే చేస్తుంది, మీకు కాదనట్లే. యాజ్ వైస్ ఛాన్సలర్గా నేను ఏమంటున్నానంటే చాలామందికి అవేర్నెస్, ఇప్పుడు వాళ్ళు జాయిన్ అయ్యే పొజిషన్ ఏ యూనివర్సిటీలో జాయిన్ కావచ్చు, మనం ప్రెస్ చేయట్లేదు, మనం ప్రెజర్ పెట్టట్లే, మన దగ్గర జాయిన్ కావాలి. కనీసం వాళ్ళకి అవేర్నెస్, ఈ ఫీ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది, ఎగ్జామ్స్ ఎలా ఉంటాయి, ట్రైనింగ్ ఎలా ఉంటుంది, ప్లేస్మెంట్స్ ఎలా ఉంటుంది, రేపు ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది, రేపు ల్యాబొరేటరీ ఈ పారామీటర్స్ కావాలి, రేపు మీకు క్లాస్ రూమ్స్ ఇలా ఉండాలి, లైబ్రరీ ఇలా ఉండాలి, కొంచెమన్నా అవేర్నెస్ తెలిస్తే వాళ్ళకి మనం చాలా హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళం అవుతాం. దానివల్ల ఇప్పుడు ప్రెస్ మీట్ వాళ్ళ April 15th ఇక్కడ పెట్టడం జరిగింది. మీరందరూ కూడా దయచేసి మల్లారెడ్డి యూనివర్సిటీ తరఫున కాకపోయినా మనకు పబ్లిక్ సొసైటీ కాబట్టి తెలంగాణ డిస్ట్రిక్ట్స్ అందరికీ మారుమూల ప్రాంతాల నుంచి కూడా వస్తుంటారు, చాలామందికి అవేర్నెస్ ఉండదు. కాబట్టి మనమందరికీ అవేర్నెస్ చేసే బాధ్యత మన అందరి మీద ఉంది. అది అకాడమిషియన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కానీ మీ ప్రెస్ మీడియా సోదరులకు కూడా కానీ మీ ఏదైనా కూడా ఈ డౌట్స్ అని ఉంటే నేను మళ్ళీ యాజ్ వైస్ ఛాన్సలర్గా మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే ఇది ప్రోగ్రామ్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా నేను మళ్ళీ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇప్పుడు ఈ ప్రెస్ మీటు విజయవంతం కావాలని, అట్ ద సేమ్ టైం మేము ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా ఒక వెబ్సైట్లో ఉన్నాయి. మీరు సిలబస్ చూసుకోవాలని వెబ్సైట్కి వెళ్ళచ్చు, రేపు ఆ రిజిస్టర్ చేసుకోవాలని వెబ్సైట్కి వెళ్ళచ్చు. ఫస్ట్ ఇయర్ సిలబస్ ఏంది, సెకండ్ ఇయర్ సిలబస్ ఏంది, థర్డ్ ఇయర్ సిలబస్ ఏంది, ఎప్పుడు కాలేజ్ స్టార్ట్ ఉంది, ప్రతి ఒక్కటి వెబ్సైట్లో ఉంది. స్టూడెంట్స్ రాకపోతే వాళ్ళకి మెసేజ్ వెళ్తుంది ఆటోమేటిక్గా, ఇంటికి వాళ్ళకి యాప్ అనేది డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే డైరెక్ట్గా మెసేజ్ వెళ్తుంది. ఇవన్నీ కూడా ఫెసిలిటీస్ వెబ్సైట్లో ఉన్నాయి. పేరెంట్స్ కానీ స్టూడెంట్స్ కానీ ఎప్పుడైనా మల్లారెడ్డి యూనివర్సిటీకి రావచ్చు, మా దగ్గర గైడెన్స్ తీసుకోవచ్చు, మేము వాళ్ళకి ఎడ్యుకేట్ చేస్తాం, వాళ్ళు కౌన్సిల్ చేస్తాం, ఫైనల్గా వాళ్ళ డెసిషన్ తీసుకోవచ్చు వాళ్ళ ఒపీనియన్ బట్టి. థ్యాంక్స్ అండి అందరికీ. ప్రెస్ మీడియా వెరీ షార్ట్ నోటీస్ ఉంటుంది. ఫీ అయితే 2 lakhs ఉంది. లాస్ట్ టైం ఏం చేస్తామంటే ఐటీ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ కొన్ని బ్రాంచ్లకి ఏం చేస్తాం, స్కాలర్షిప్ కొద్దిగా ఎక్కువ ఇచ్చాం. అంటే వెరీ బిగినింగ్ వచ్చినప్పుడు ఒక 100-200 అడ్మిషన్స్ వరకు స్కాలర్షిప్ పెంచాం. అంటే ఇప్పుడు 120 మీరు అన్నట్టు 125-135 ఇచ్చిన సీట్స్ ఏంటంటే 75,000 స్కాలర్షిప్ ఇచ్చాం. అప్పుడు కూడా ఫీ అయితే 2 lakhs గవర్నమెంట్ ఫీ. మనం తగ్గించి మనం కొద్దిగా స్కాలర్షిప్ పెంచాం లాస్ట్ టైం. ఈసారి ఇప్పుడు అదే స్కాలర్షిప్స్ అంటే ఇప్పుడు ఎక్కువ మెంబర్ స్కాలర్షిప్స్ ఇద్దామనే ఉద్దేశంతో ఈసారి లాస్ట్ టైం 200-300 మెంబర్స్కే ఇచ్చింటాం. ఈసారి 1000 మెంబర్ 1500 కూడా స్కాలర్షిప్స్ ఇద్దామనే ఉద్దేశంతో కొంచెం ఫీ 150 పెట్టి ఎక్కువ నెంబర్స్కి స్కాలర్షిప్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం ఈసారి. అది కరోనా టప్పుడు ఇచ్చాం సార్, అది కరోనా టైంలో ఇచ్చాం, ఇప్పుడు లేదు సార్, అది కరోనా టైంలో ఇచ్చాం. లాస్ట్ టైం ఒకటే యూనివర్సిటీ ఉండేది, ఈసారి 3 యూనివర్సిటీలు ఉన్నాయి. ఇంకా స్టూడెంట్స్కు మంచి అందుబాటులో నాణ్యమైన విద్య అందుబాటులో ఎంతమంది ఉంటే అంతమంది, 90% అబౌవ్ ఉంటే ఎంతమంది వచ్చినా ఇస్తాం. ఎందుకంటే 3 యూనివర్సిటీలు కదా. రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ అండి, ఇప్పుడు మనకి వెబ్సైట్కి వెళ్తే మనకి డైరెక్ట్గా మీకు అడ్మిషన్ నవ్ అని ఉంటుంది ఒక ట్యాబ్. అడ్మిషన్ నవ్ అని క్లిక్ చేసుకుంటే కొద్దిగా సింపుల్ పారామీటర్సే ఉంటాయి. అంటే వాళ్ళ డేట్ ఆఫ్ బర్త్, వాళ్ళ ఇంటర్మీడియట్ పర్సెంటేజ్, 10th పర్సెంటేజ్, కొన్ని ఫాదర్స్ నేమ్, ఫోన్ నెంబర్స్, ఈమెయిల్ ఐడీస్, కొన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ ఫిలప్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళకి మా కౌన్సిలర్ ఫోన్ చేస్తారు. అదర్వైజ్ వాళ్ళు ఇక్కడికి రావచ్చు. ఇన్ కేసు వాళ్ళు ఇక్కడ రాకుండా మా ఫోన్ ఇబ్బంది కాకుండా ఉంటే మీరు ఆన్లైన్లో కూడా అప్లై చేసుకుని అక్కడ అడుగుతుంది ఫీ. వాళ్ళ పర్సెంటేజ్ని బట్టి మీ ఫీ కూడా ఆన్లైన్లో కట్టేసుకోవచ్చు ఇక్కడ రాకపోయినా. బట్ యూనివర్సిటీకి వస్తే కొద్దిగా ఎడ్యుకేట్ చేసేందుకు స్కోప్ ఉంటుంది. బట్ అదర్వైజ్ మీరు ఆన్లైన్లో చేసుకోవచ్చు, అడ్మిషన్ ఆన్లైన్ చేసుకోవచ్చు స్ట్రైట్ అవే. ఎలిజిబిలిటీ 90% అండ్ అది ఎలిజిబిలిటీ 70% ఉండాలండి ఇంటర్మీడియట్లో. మినిమం 70% యూనివర్సిటీలో అడ్మిషన్స్. లేదండి దేనికి
ఇప్పుడు ఫస్ట్ పేజ్ రిజిస్ట్రేషన్కి అయితే 19th వరకు లాస్ట్ డేట్ ఉందండి, ఏప్రిల్ 19th ఎగ్జామ్కి మాక్ టెస్ట్కి. బట్ సెకండ్ పేజ్ మళ్ళీ మేము మే ఫస్ట్ వీక్లో మళ్ళీ ఎగ్జామ్ పెడతాము. అంతకు ముందే కూడా ఇంటర్మీడియట్ రిజల్ట్స్ వస్తే ఇంటర్మీడియట్ పర్సంటేజ్ మీద మనకు అడ్మిషన్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు. ఈ టెస్ట్ స్కోర్ మీద ఒక కాన్సెప్ట్, ఇంటర్మీడియట్ పర్సంటేజ్ మీద ఒక కాన్సెప్ట్. వాళ్ళు ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ అయిపోతే ఆటోమేటిక్గా రిజల్ట్స్ వచ్చేస్తాయి కాబట్టి 3-4 డేస్లో మీరు ఆ పర్సంటేజ్ తీసుకొని వస్తే కూడా స్కాలర్షిప్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. మినిమం 70% ఉండాలండి ఈ అడ్మిషన్ కావాలనుకుంటే యూనివర్సిటీలో. అంటే 60 to 70% కూడా ఛాన్సెస్ ఉంది. అది కొద్దిగా ఏ కోర్సుని బట్టి దాన్ని కౌన్సిలింగ్ చేసి ఆ పేరెంట్ని 60 to 70 కూడా కొన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తాం అడ్మిషన్స్. మినిమం 60 అయితే దానికన్నా ఇచ్చేదానికి ఛాన్స్ ఉంది. ఆన్లైన్ అండి, మోడ్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్ కంప్లీట్ ఆన్లైన్ అండి. మీరు వాళ్ళ ఇంట్లో నుంచే రాసుకోవచ్చు. వాళ్ళ ల్యాప్టాప్ ఉన్నా లేకపోతే ఈవెన్ సెల్ ఫోన్లో కూడా ఎగ్జామ్ రాసుకోవచ్చు. బట్ ల్యాప్టాప్ ఉంటే కొద్దిగా ఈజీ అవుతుంది, కంఫర్టబుల్. ఇంటి దగ్గర నుంచే రాసుకోవచ్చు టెస్ట్. 160 ఏంటండి ఫస్ట్ లాస్ట్ టైం కూడా మా ఫీజు 2 lakhs. మేము 90% అబవ్ ఉంటే 150 ఇస్తున్నాము, 80% అబవ్ ఇస్తే 175 ఇస్తున్నాము, 70% అబవ్ ఉంటే 2 lakhs ఇస్తున్నాం. ఏమి అప్పుడు కూడా అంతే, ఇప్పుడు కూడా అంతే. డే 1 నుంచి 2 lakhs ఫీజ్. సో అంటే ఇప్పుడు ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా పత్రికా మిత్రులకు అందరికి కూడా నా నమస్కారం. ఈరోజు పెద్ద ఎత్తున మల్లారెడ్డి యూనివర్సిటీ తరఫున ఈ ప్రెస్ మీట్ పెడుతున్నాము. ఏది ఏమైనా గత నేను 25 సంవత్సరాల సంది కూడా 37 సంవత్సరాల సంది కూడా స్కూల్ పెట్టినా. ఫస్ట్ స్కూల్ 87లో పెట్టినా నేను. ఆ తర్వాత 2002లో ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ పెట్టినా, 2012లో మెడికల్ కాలేజ్ పెట్టినా. ఈరోజు 2020లో ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీ వచ్చింది మాకు కరోనాలో. దాని తర్వాత ఇప్పుడు లాస్ట్ ఇయర్ మల్లారెడ్డి విశ్వవిద్యాపీఠ అని డీమ్డ్ యూనివర్సిటీ వచ్చింది. ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా 1 month ముందు మల్లారెడ్డి MRU యూనివర్సిటీ అని కూడా ఇంకో డీమ్డ్ యూనివర్సిటీ కూడా వచ్చింది. భారతదేశంలోనే ఒక చరిత్ర మల్లారెడ్డి. ఎందుకంటే 3 యూనివర్సిటీలు రన్ చేస్తుందంటే ఏకైక వ్యక్తి ఓన్లీ మల్లారెడ్డి. నాణ్యతకు, నమ్మకానికి, విశ్వాసానికి మల్లారెడ్డి విద్యా సంస్థలు. ఎందుకంటే 25 సంవత్సరాల సంది కూడా, 37 సంవత్సరాల సంది కూడా KG to PG ఏదన్నా చదవాలంటే ఎవరైనా అది మల్లారెడ్డి విద్యా సంస్థల్లో ఉంది. ఒకనాడు మణిపాల్ అంటే పెద్ద సంస్థ, రామచంద్ర అంటే పెద్ద సంస్థ మెడికల్లో. కానీ ఈరోజు భారతదేశంలోనే అన్ని కోర్సులు ఉన్నాయి. ప్రపంచంలో ఉన్న కోర్సులన్నీ కూడా ఉన్నాయంటే అవి మల్లారెడ్డి విశ్వవిద్యాపీఠ్, మల్లారెడ్డి ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీ, MR యూనివర్సిటీ. ఇప్పుడు 3 యూనివర్సిటీలలో భారతదేశంలో ప్రపంచంలో ఉన్న కోర్సులన్నీ కూడా ఇక్కడ ఉన్నాయి. ఎందుకంటే ప్రతి విద్యార్థికి ఇప్పుడు ప్రపంచంలో షార్టేజ్ 3 ఉన్నాయి. యువ ఇంజనీర్లు, యువ డాక్టర్లు, టెక్నాలజీ, స్కిల్. ఈ 3 షార్టేజ్ ఉన్నాయి ప్రపంచంలో. నేను ప్రపంచం అంతా తిరిగిన, లక్షల మంది ఇంజనీర్లను తయారు చేసిన, 1000 మంది డాక్టర్లను తయారు చేసిన, మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్లను తయారు చేసిన, ఫార్మసిస్టులను తయారు చేసిన, ప్రపంచమంతా తిరిగిన. షార్టేజ్ ఏందో కనుక్కున్నా. ఇప్పుడు 3 యూనివర్సిటీలు పెట్టి పిల్లలకు అందుబాటులో మంచి అఫోర్డబుల్ ఫీజు తోటి కామన్ మ్యాన్ కూడా చదువుకునేటట్టు 2 లక్షల ఫీజు పెట్టి దాంట్లో మళ్ళీ 50,000 డిస్కౌంట్ ఇచ్చి 1,50,000కే మేము ఇక్కడ ఎడ్యుకేషన్ చెప్తున్నాం మంచి పిల్లలకు. ఎందుకంటే మంచి ఇంజనీర్లు తయారు చేస్తున్నాం. ప్రపంచంలో డిగ్రీ కాదు, ఇంతకుముందు డిగ్రీ పాస్ అవుతారు 70-80% వస్తుంది స్టూడెంట్కు. కానీ సర్టిఫికెట్ ఉంటుంది బిటెక్స్ అది, కానీ జాబ్ రాదు, నోరు తెరిస్తే మాట రాదు. కానీ ప్రపంచంలో షార్టేజ్ అంటే టెక్నాలజీ, స్కిల్. అదంతా కూడా గ్రహించి మా దగ్గర మా యూనివర్సిటీలో ఇప్పుడు ప్రతి స్టూడెంటు డే 1 నుంచి ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచే ల్యాప్టాప్తో రావాలి. ల్యాప్టాప్ కంపల్సరీ. ల్యాప్టాపే వాళ్ళ లైఫ్ పార్ట్నర్. ల్యాప్టాప్ లేని కాలేజీకి రావద్దు. కాబట్టి దాని తగ్గట్టుగా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ తయారు చేసి దాని తగ్గట్టుగా ఫ్యాకల్టీని పెట్టి ప్రతి స్టూడెంట్ను డే 1 నుంచే జావా కానీ, పైథాన్ కానీ, డేటా సైన్స్ కానీ, ఈ టెక్నాలజీ కానీ ల్యాప్టాప్ మీదనే వాళ్ళకి టీచ్ చేస్తున్నాం మొత్తం ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచే, డే 1 నుంచే. ఎందుకంటే వాళ్ళకి స్కిల్ రావాలి.
వాళ్ళకు టెక్నాలజీ రావాలి, సర్టిఫికెట్ ఎట్లయినా వస్తుంది, కానీ ఈ రెండు ఉంటేనే టెక్నాలజీ స్కిల్ ఉంటేనే వాళ్ళకి జాబ్ వస్తుంది. కాబట్టి ప్రపంచమంతా కూడా ఇప్పుడు అమెజాన్, గూగుల్, ఫేస్బుక్, యాపిల్, మైక్రోసాఫ్ట్ వీళ్ళందరూ కంపెనీలు వాళ్ళకి టెక్నాలజీ, ఇవన్నీ టెక్నాలజీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంటేనే వాళ్ళకి ఆ కంపెనీలలో జాబ్ వస్తుంది. కాబట్టి దానికి తగ్గట్టుగా స్టూడెంట్స్ను తయారు చేస్తున్నాం డే 1 నుంచి. అందుకే ఇంత పెద్ద విద్యా సంస్థలు ఇవాళ 400 ఎకరాలలో మా సంస్థలు 50,000 మంది స్టూడెంట్స్, 10,000 మంది టీచింగ్ స్టాఫ్, ఇంత పెద్ద ఎత్తున తెలంగాణ నడుస్తుందంటే ఇండియాలో మీరే చూడండి. పిల్లలకు అందరికీ తెలుసు, ఎందుకంటే మన పని, మా టీచర్స్ కానీ, మా ఛాన్సలర్స్ కానీ, మా పనితనం కానీ పక్కా పర్ఫెక్ట్ స్టూడెంట్ను డిసిప్లిన్గా, పర్ఫెక్ట్గా, ఓవరాల్గా స్కిల్ టెక్నాలజీ తోటి తయారు చేస్తున్న సంస్థలు. అంటే కామన్ ఫీజు తోటి, కామన్ మ్యాన్కి కూడా అఫోర్డబుల్ ఫీజు తోటి మేము చెప్తున్నామంటే అది మళ్ళీ